Mhm. So this is how I have prepared, and few of them in another one. Uh, like suppose డాకర్ కూడా చెప్తారా? no Docker I am not covering now. Like as part of this course. Okay, this is for dedicated to Linux. Okay, ఇవ్వలేదు. purely Linux. Okay, so like troubleshooting these and all are like mostly into troubleshooting, like how the while logging into the host, what and all issues we used to face. This is the like our common things. Like whenever you join to any organizations, like as part of our system administrator, this and all like our day-to-day activities. Suppose like we used to get, you'll be having the servers in some where in data center like US or UK or somewhere in data centers, and you will be accessing those servers remotely. So all of sudden you'll be lost access to the putty. So you will get a nagios alert like so and so server is not reachable. Like we have to dig into that one, like how to troubleshoot. Like there will be console, and you have to connect to the console and you have to troubleshoot like that. There will be a lot of things. So and also like you'll be having patching like daily like in most of the organizations, mostly they will do quarterly patching like that. So like as a system administrator, like it will be like our day-to-day activity. So since we'll be having so many servers, quarterly patching means at least in a week, twice or thrice we used to do patching. So at the time we used to interact mostly with yum command. Suppose if you are dealing with the Red Hat related servers. Suppose Ubuntu means apt, but most of the things patching will be common. Like okay, troubleshooting issues, those and all will be common. So I will deal with that thing also, like how we have to troubleshoot while doing patching if we get any issues. Okay, and one most important thing is LVM. Like most of our file systems will be managed through LVM only. Uh, like traditionally there will be a normal disk will be attached, and we used to get it that disk into LVM, and we will do partitions and we'll get that file system work. Like Manoj, if you are not aware of that file system and all, like while going through the course, you will come to know what is file system and what is LVM, everything. Okay, Yeah, yeah. Lakshmi, you are aware of LVM concepts? Yes. Okay. So we will be covering more on LVM, like some more important commands, how we'll do like migrations and all those things also we will cover. That is more advanced concept. That one also I will do. And one more main thing is like network. Networking is this is the main thing most of the administrators will be lacking. Like most of the persons will be good at voice related, but coming to network, some will be lagging. Like this is the most important concept, like because we'll get most of the troubleshooting issues on network related, because sometimes application team will come up and say our application speed is very less, and while we are copying files from one server to another server, we are not getting the required speed. Like that, there will be several questions. Like even if you Google also, you won't get much reliable answers on that one, because network related is like we have to understand our organization things, and we have to troubleshoot it. So for that, we have to know more about networking. So I will cover like how we used to get the TCP dump, and how we have to analyze those things and all. I will deal in this one. So like first 1 month, like course will be will get complete easily. Like there won't be much different. There won't be much difficult in few concepts. Only like LVM and like ACL. Few things it will take some time. Like
it will cover complete one day, but most of the small commands I think will get it wrapped soon. Okay, after that, next thing we used to spend most time on this. Whatever we have covered, we will implement all this in the troubleshooting. So once you get troubleshooting understand, then it will be easy once you get into the organization. So system CTL, in this system CTL also, like there will be a lot of commands, like while editing the services files, those things, there will be a lot. So I used to cover on this one also, and some more concepts like NFS and multipath, like that. These are all the troubleshooting concepts I will cover. These are coming to troubleshooting, and one second. And coming to our Linux course, like these and all topics I plan to cover. Like first, we'll start with basic Linux commands, uh, how we have to interact with the shell. Those things I used to cover. Once we are familiar with the once we are used to command line, then we will go into the file system concepts. Like these are the very basic commands like make directory, cd, like how we used to create the directories in the Windows and how we will create in the Linux. Those things, everything I will cover in this one. Like how we used to zip, like how we will do the zipping in the Windows, and how we will cover it in the Linux. Like how we will zip in Linux, everything we'll cover. Like permissions, and how we'll find out the files. Suppose in Windows we will try to find the files by using search. So in Linux, how we used to find where the files or directories are stored, like that. And we will be discussing about how to edit the files, how to insert the data into the files, and how to save it, everything. So VA also I will cover somewhat advanced, like which will be having multiple shortcuts I used to cover. So I'll be having separate notes for that one. I will share once that VA concept is covered. And for from this, I used to providing the lab exercise also, so you can practice on this phone. If you have any doubt, we'll be covering in the next class. So this, if you practice this lab, it will be more than sufficient. Like each concept, you will get more idea. Like I have added most of the lab exercise here. Like whatever we have covered so far, all these lab exercise will be in the down. Okay, like creating soft link, hot link, creating directories, grep, everything. There will be a practice exercise also. Then we will be covering the most important topics like file system related, like how we used to partition in the traditional way, like in the olden days. Like not olden days, presently also, like in the cloud we won't create the LVM, we will directly formatting the file systems. And if we are using physical or normal ESX host means, then we will do like volume LVM. In most of the public cloud, if we are using some public cloud or OpenStack means, there is no need to no need to create the LVM. Okay, we can directly create the file systems by formatting the disk.
So for the file systems also, we will be having a lot of lab exercises, and how to create the users and delete users, like user administration thing. Like user administration, actually this is like our practice purpose. Coming to the organization, there will be limited for us, like creating a local users in the server will be very less, like small, like Oracle users, like for DB database team, we used to create some users, and most of the users will be always maintained by the Active Directory. Like we will not create the local users in any of the host. Most like, suppose if I joined into the organization, my account will not get created in the host, because we'll be having, suppose like thousands of servers in some organizations. Some banking clients means they will be having 1 lakh servers also. So it is not possible to create a local user in all the servers. We will be maintaining through AD. So a user will be created in the Active Directory. Our servers will be attached to that Active Directory. So our servers will fetch the this authentication and authorizations will happen through the Active Directory. We will discuss on that one also. There will be, like in most of the organizations, they will be using different Active Directory tools, like Triple HD, Sentry 5, and like this. There are multiple Active Directory tools. So we'll discuss Triple HD on that one, because that is will be the mostly used in the organizations. And we'll be discussing about the RPM and M, because these and all are the important concepts and the daily used one, like RPM and M. We used to deal with this mostly. And once you will be understanding about RPM, like LVM and like file system, everything, then we will dig deeper into LVM. And a few more concepts, like backup, like how we'll take the backup and everything, like then networking. Then like a few services we'll discuss: FTP, NFS, DNS, DHCP, and Apache. These are our this is the our course content. In this, like wherever it is required, and like wherever changes happened, I will discuss, like how we have performed this in Red Hat 6, how we are dealing with Red Hat 7 and Red Hat 8. Like suppose we used to restart the services using service command in Red Hat 6. It has been changed to systemctl. So I'll be digging deeper into systemctl via, like I have another web page which I have showed earlier. So I will discuss most of the different things in that systemctl. Like booting process slightly has been changed since systemctl has been introduced. From Red Hat 6 to 7, there will be like some changes. So I will deal with that one. Like that, most of the commands, wherever it is different, I will discuss that one. Like networking related, or wherever, I will discuss both, like Red Hat 6, 7, and 8. This is my course curriculum. Please let me know if you have any, like if need to be covered any extra topic, or if you have any doubts. Lakshmi or Manoj? హలో. Okay. ఫ్లేవర్స్ కూడా ఆ, చెప్తారా అంటే లైక్ ఉబంటు సింథసిస్ ఉన్నాయి కదా. ఉబంటు లేదు, ఉబంటు ప్లాన్ చేయలేదు నేను. ఓన్లీ రెడ్ హ్యాట్ రిలేటెడ్ కవర్ చేస్తాను. ఓకే. Hey, give me 2 minutes. One second. Okay. అంటే మీకు బేసిక్స్ అట్లా ఏమన్నా ఐడియా ఉన్నాయా మనోజ్? కొద్దిగా ఐడియా ఉంది. ఓకే. లైక్ Okay. వర్చువల్ బాక్స్ అట్లా ఏమన్నా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా?
VMware వర్చువల్ బాక్స్ ఇది ఉంది. వర్క్ స్టేషన్ ఉంది. VMware హ్మ్. VMware. ఓకే. ఈ కోర్స్ కరికులమ్ అన్ని డిఫరెన్సెస్ చెప్తారన్నారు కదండి, ఆల్ వెర్షన్స్ హ్మ్. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి? అండ్ ఈ ఈ ఈ కరికులం తోటి మనము ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకొని ట్రై చేయొచ్చు? ఎక్స్‌పీరియన్స్ లైక్ అది మనం ఒకవేళ నేర్చుకునే బట్టి ఇంటర్వ్యూ ఉంటదన్నమాట. లైక్ 3 టు యాక్చువల్లీ నేను సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌లో పెద్దగా ఐడియా లేకుంటగనా ఎక్కువ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టి ఎళ్ళకూడదనమాట. లైక్ 3-5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లోపలైతే చాలా బెస్ట్. అంతకు మించి అంటే గన మీకు L2 ప్లస్ అవుతదన్నమాట. కష్టపడతారు ఆర్గనైజేషన్ లోపలికెళ్ళాక. 3-5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే చాలా బెస్ట్. ఆ లోపలైతే గన. సో ఈ ఈ కరికులం ఇది సఫిషియంట్ ఓహ్! దానికి లైక్ అంటారా? మోర్ థాన్ సఫిషియంట్ అనమాట. నేను నేర్పించే రియల్ టైమ్ అవును. దాంతో రియల్ టైము ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తాననమాట. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లైక్ బెంగుళూరులో నేను మామూలు రియల్ టైమ్ నేను సెపరేట్‌గా చెప్తాననమాట. లైక్ చాలా మంది ఇంజినీర్స్‌ని నేను లైక్ 5 ఇయర్స్ లోపలనే పెట్టి చాలా మందిని త్రూ చేశాను నేను. లైక్ నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాను. సపోజ్ రేపు ఇంటర్వ్యూ అట్లుందంటే గన వాళ్ళ జేడీని బట్టి నేను మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాననమాట నేను మళ్ళీ. లైక్ ఓకే. ఎట్లాంటి క్వెషన్స్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ రియల్ టైమ్‌లో ఎట్లాంటి ఎందుకంటే నేను ప్యానెల్‌లో నాకు తెలుసు లైక్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కో విధంగా ఉంటది. లైక్ బస్ట్ మోస్ట్‌లీ ఆహ్, ఎలాంటి క్వెషన్స్ పడొచ్చు మన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి, మన రెజ్యూమ్‌ని బట్టే మోస్ట్‌లీ ఉంటదనమాట. మనం లైక్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ వచ్చని పెడితే మటుకు ఈజీగా రిజెక్ట్ అయిపోతాం. లైక్ ఆర్గనైజేషన్‌లో మనం ఎప్పుడు గూడా అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉండవనమాట. లైక్ మనం టచ్ చేసేది చానా చానా లిమిటెడ్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను కొన్ని రెజ్యూమ్స్ చూస్తా ఉంటాను. కానీ ఇంటర్వ్యూలో అన్నీ అడుగుతున్నారు. నేను ఒక 3, 4 ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేశాను. అందులో ఓకే. నాకొచ్చిన క్వెషన్స్ అబౌట్ ప్యాచింగ్. ప్యాచింగ్ ఇస్ ఆహ్, కామన్ క్వెషన్. ప్యాచింగ్ అండ్ మనం వల్నరబిలిటీస్ ఎలా చెక్ చేస్తారు? ఏం ఆ! చేస్తారు? ద ప్రాసెస్ అండ్ హ్మ్. శాటిలైట్ హ్మ్. సర్వర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందా? ఎలా హ్మ్. చేస్తారు? హ్మ్. హ్మ్. అండ్ ఓకే. ఎలా చేస్తారు? ఏది? ఆహ్, కట్ అయింది సర్వర్ మీది. హార్డెనింగ్. సర్వర్ హార్డెనింగ్. ఓకే. ఓకే. అండ్ ఎస్‌సీ లైనక్స్ మీద, సెక్యూరిటీ మీద, హుహు. ఇంకా ఎల్‌వీఎం, ఇంకా ఆ! ఇవే మెయిన్ ఇవే. ఓకే. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్యాచింగ్ అండ్ ప్యాచింగ్. వల్నరబిలిటీస్ అండ్ శాటిలైట్, ఓకే. మోస్ట్‌లీ ఇవి. ఓకే. కొంచెం కంటైనర్స్ మీద, లైక్ పాడ్‌మ్యాన్ వాటి మీద. ఓకే. ఓకే. సో, బేసికల్లీ ఇవి చూస్తున్నాను నేను. ఐయామ్ లుకింగ్ మోర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అవర్ రియల్ టైమ్ వర్క్ విచ్ గోనా క్రాక్ అండ్ హెల్ప్ మై ఇంటర్వ్యూ. మీరు చూసారు యాహ్! గదా! నేను రియల్ టైమ్ చూపించింది ప్యాచింగ్. యాహ్! దట్స్ ఆ! ఫైన్. ఓకే. సో, ఈ ఈ టాపిక్స్ నాకు కరిక్యులంలో దొరకలేదు. అహా! మీరవి అది ఫ్యూచర్‌లో కరిక్యులంలో టచ్ నేను చేస్తారు అంటే చూపించలేదన్నమాట. అది కరిక్యులంలో ఓకే. ట్రబుల్ షూటింగ్‌ది చూపించలేదు నేను. అది ఓన్లీ లైక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట అది. లైక్ వాట్ అండ్ ఆల్ ఓకే. కాన్సెప్ట్స్. ఇది 1 మంత్ డీల్ చేస్తాను. రియల్ టైమ్ అనేది ఇంకొక 1 మంత్ నేను చెప్పింది. అది ఓకే. ఇప్పుడు నేను అడిగినవి లైక్ శాటిలైట్ సర్వర్ గురించి, ప్యాచింగ్, సర్వర్ ఆ! హార్డెనింగ్, ఓకే. అలా ఊరికే ప్రాసెస్ నాకు యాక్చువల్‌గా చెప్పినా శాటిలైట్ అంటే గన చాలా ఈజీగా లైక్ దొరికిపోతామన్నమాట. అంటే లైక్ మొత్తము అవును. కరెక్ట్‌గా చెప్పకుంటే. నీకు ప్రతి యాహ్! కంపెనీలో కంపల్సరీ శాటిలైట్ వాడరు. ఓకే. హ్మ్. లైక్ మన ఓన్‌గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకునే టూల్స్ కూడా ఉంటాయన్నమాట. అదే స్పేస్ వాక్. సో, మనం స్పేస్ వాక్‌ని చెప్పుకుంటాము. అరకిల్ స్పేస్ వాక్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. అది కూడా ఆర్గనైజేషన్స్‌లో. మీరు గూగుల్‌లో కొట్టినా కూడా మీకు స్పేస్ వాక్ అని వస్తదన్నమాట. ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఐ డోంట్ నో అని నేను చెప్పకుండా లైక్ ఆ! యాహ్! ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ కొంచెం బ్రీఫ్‌గా యాహ్! అలా సాటిలైట్ వి ఆర్ యూజింగ్ అరకిల్ స్పేస్ వాక్ అండ్ లైక్ హ్మ్. ప్యాచింగ్ ఏంటంటే గన టూల్స్ వాడతాం. ఎందుకంటే అది మన కన్వీనియన్స్ పర్పస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టూల్స్ ఎందుకు వాడతాం? సాటిలైట్ గాని, స్పేస్ వాక్ గాని, మీరు హెచ్‌పి వర్క్ లైక్ డీఎక్స్‌లో అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్‌లో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళ ఓన్ హెచ్‌పిఎస్ఏ టూల్ ఉంటదన్నమాట. ఓకే. ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ పోతే అవును. ఇంకొక టూల్ ఉంటది మీకు. ఇవన్నీ ఏంటంటే గన ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ టూల్స్ లాగా మనకు. ప్యాచెస్ అన్నీ మన సర్వర్స్ అన్నీ వాటికి లింక్ అయ్యి ఉంటాయి. ప్యాచెస్ అన్నీ ఇంకొక టీమ్ వాళ్ళు దాంట్లో పుష్ చేస్తారు. మనమొచ్చేసి దాంట్లోను యూజ్ చేసుకొని ప్యాచింగ్ చేస్తాం. యాహ్! అయితే ఓకే.
ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ప్రాసెస్ వెదర్ వి ఆర్ ప్రాసెస్ రియల్లీ ద ఆ, రియల్ పీపుల్ అని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఇంకా మానిటరింగ్ ఏమైనా టచ్ మీకు స్పేస్ చేస్తారండి? మీకు మానిటరింగ్ శాటిలైట్ కావాలంటే టూల్స్. శాటిలైట్ కూడా కవర్ చేస్తాను. ఏందంటే గన అది రియల్ టైంలో చూపించలేను అనమాట మీకు. ఎందుకంటే దానికి మనకు యాహ్! బికాజ్ నాకు మనకు కొన్ని కాల్స్ దానికి ఓకే. అచ్చంగా ప్యాచింగ్ కోసమే రిక్రూట్ అవునవును. చేసుకుంటున్నారు. అవునవును. మోస్ట్ ఆఫ్ ఈ ద మధ్య అకేషన్స్ మరీ ఓన్లీ ఎక్కువైపోయింది. మీకు ఎక్కువ యాహ్! ఎవ్రీ సర్వర్స్ ఉండే వీకెండ్ ఉంటుంది. అవును. ఎక్కువ సర్వర్స్ ఉండే కంపెనీస్ ఎట్లంటే గన ఓన్లీ ప్యాచింగ్‌కే సెపరేట్ టీమ్‌ని పెట్టుంటారు. దానికోసము అండ్ జస్ట్ వీకెండ్ షిఫ్ట్స్ పే హ్మ్. గూడా పర్ అవర్ బేసిస్ మోస్ట్‌లీ ఓన్లీ ప్యాచింగ్‌కే రిక్రూట్ ప్యాచింగ్. చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయి నాకు. ఓకే. సో, దాని మీదే ఫిల్టర్ చేసేస్తున్నారు. ఉంటారు. ఓకే. మీకందుకే మన ఓన్‌గా మన ల్యాబ్‌లో గూడా పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటట్లయితే గన స్పేస్ వాక్ ఇస్ ద బెస్ట్ టూల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు లైక్ మా ఆర్గనైజేషన్‌లో గూడా స్పేస్ వాక్ యూజ్ చేస్తాం. శాటిలైట్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వర్స్ స్పేస్ వాక్ అన్నమాట. హలో. మీ యాహ్! ఎన్విరాన్మెంట్ యాహ్! మొత్తం చెప్తారా మాకు? అంటే లైక్ మీ అంటే మీరు లైక్ చేసేది మొత్తం. చేసేది మొత్తం అట్లా అంటే లైక్ చేసేది అంటే మాకు లైక్ క్లియర్. చెప్తా అట్లే కవర్ చేస్తాం అన్నమాట రియల్ టైమ్. బట్ ఇట్లే ఎట్లా ఉంటుందో ఆర్గనైజేషన్ అట్లే ఇక్కడ చూపిస్తానన్నమాట. లైక్ నేను ఫిజికల్‌గా చూపియలే. ఎందుకంటే అది సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్. యాహ్! ఓకే. యాహ్! ఐ అండర్‌స్టాండ్. బట్ అంటే వి నీడ్ వన్ రిఫరెన్స్ రైట్. సో వి నీడ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ సంథింగ్. ఇదిగో దిస్ చూడండి, టర్మ్. సపోజ్ ప్యాచింగ్. ప్యాచింగ్ అంటే డైరెక్ట్ ఎళ్ళేసి ప్యాచింగ్ చేయమన్నమాట. దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రీ రిక్వెస్ట్స్. మనం ఎట్లా ప్యాచింగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సపోజ్ మన దాంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ హోస్ట్‌లుంటాయి. ఫిజికల్ హోస్ట్ ఉంటది. మనకు వర్చువల్ హోస్ట్ ఉంటది. అవి చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రీ చెక్స్ అనేది తీసుకోవాలా. ఆ హోస్ట్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తీసి పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకు వన్స్ ప్యాచింగ్‌కి ముందు ఎట్లున్నాదో ప్యాచింగ్ తర్వాత కూడా హోస్ట్ అట్లే ఉండాలి. ఓకే. కొన్ని ఫైల్ సిస్టమ్స్ మౌంట్ అవ్వకుండా ఉండడము. ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ ముందు ఫైల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ మౌంట్ అయ్యుంటాయి. లైక్ ఇంజినీర్ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్‌లో పెట్టడం మర్చిపోయుంటాడు. లైక్ రీబూట్ అయిన తర్వాత కూడా మనకు ఫైల్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఆటోమేటిక్‌గా మౌంట్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్‌లో పెట్టిండాలన్నమాట. ఓకే. ఒక ఫైల్‌లో ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఫైల్‌లో ఎంట్రీస్ చేసుండాలి. సపోజ్ మనం రీబూట్ చేసాము. ఆ తర్వాత ఆ ఫైల్ సిస్టమ్స్ మౌంట్ అవ్వలేదనుకోండి. మనకు ప్రీ చెక్స్ తీసుకోకుంటే ముందెలా ఉన్నాయో తెలీదు. అవి ప్రొడక్షన్ హోస్ట్ అయ్యి అది మనము యూజర్స్‌కి ఇచ్చినప్పుడు అవి లేవంటే గన అదొక పెద్ద ఎస్కలేషన్ అయితది మళ్ళీ మన మీద. సో, అట్లాంటియన్నీ లైక్ హౌ యూ విల్ డూ ప్యాచింగ్ అంటే గన దీస్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విసిట్స్ అండ్ వి విల్ బి ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. మేము ఫస్ట్ ప్రీ చెక్స్ తీసుకుంటాము. నీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఓకే. ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతా ఉంటది. ఓకే. ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంటది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ ఐటీఎల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. సో, విల్ బి హావింగ్ ద చేంజ్ టీమ్ హూ విల్ కోఆర్డినేట్ ద మెయింటెనెన్స్ విండో. యాహ్! క్యాబ్ మీటింగ్స్ అవన్నీ క్యాబ్ అప్రూవల్స్. మీటింగ్స్ అవన్నీ యాహ్! కవర్ చేస్తామన్నమాట మనం ఆ రియల్ టైమ్. ప్రాసెస్ ఓకే. ఆ ప్రాసెస్ మనం ఫస్ట్ అప్లికేషన్ టీమ్ గాని, డీబీ టీమ్ గాని వాళ్ళటి డౌన్ చేస్తారు. వాళ్ళ కన్ఫర్మేషన్ రాకుండా మనం ప్రొసీడ్ అవ్వకూడదు. ఓకే. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు ఫిజికల్ హోస్ట్ అది మిషన్ క్రిటికల్, బిజినెస్ క్రిటికల్ అట్లా గూడా డిఫరెంట్ చేసుంటారన్నమాట కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ సపోజ్ మనకు కొన్ని బ్యాంకింగ్ వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఐసీఐసీఐ గాని అట్లా. వాళ్ళు ఎక్కువ డౌన్ టైమ్ అఫోర్డ్ చేయలేరు. లైక్ 1 ఆర్ 2 అవర్స్ మాక్స్ డౌన్ టైమ్ ప్రిఫర్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఏదన్నా అప్‌గ్రేడ్ చేయాలంటే గన. సో, దోస్ ఆర్ లైక్ మిషన్ క్రిటికల్ హోస్ట్‌లు అలా ఉంటాయన్నమాట. సో, అట్లాంటి టైంలలో ఏందంటే గన మనకు ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చిందంటే ప్యాచింగ్ తర్వాత ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసేంత టైం గూడా ఉండదు కొన్ని కొన్ని సార్లు. వెరీ టైట్ మెయింటెనెన్స్ విండో ఉంటదన్నమాట. సో, దాన్ని మనం ఓవర్‌కమ్ చేసాక ఏందంటే గన స్నాప్ షాట్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇష్యూ మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ చేసే బదులు దాన్ని వెంటనే రివర్ట్ చేస్తారన్నమాట కొన్ని. ఓకే. మళ్ళీ ఇంకోసారి మెయింటెనెన్స్ విండో ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు గానీ ఎక్కువ ట్రబుల్ షూటింగ్‌కి మనకు అసలు ఛాన్సెసే ఉండవనమాట. వెంటనే చేంజెస్ రివర్ట్ బ్యాక్ చేస్తాము. హోస్ట్‌ని అప్ చేస్తాము. ఎండ్ యూజర్స్‌కి రిలీజ్ చేస్తామనమాట. లైక్ వి హావ్ రోల్డ్ బ్యాక్ ద చేంజెస్. వి విల్ పెర్ఫార్మ్ ద మెయింటెనెన్స్ విండో లేటర్. అట్లుంటదనమాట. సో, ఇవన్నీ స్టెప్స్ లైక్ మీకు ఇంకో క్వెషన్ కూడా పడొచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైక్ ఇంటర్వ్యూస్‌కెళ్తానే లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ థిస్ 4 ఇయర్స్ ఆర్ 5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్? ఇదొక కామన్ క్వెషన్ ఉంటదన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఛాలెంజెస్ యూ హావ్ ఫేస్డ్ అండ్ హౌ యూ హావ్ ఓవర్‌కమ్‌డ్? ఈ క్వెషన్ గూడా అడుగుతారు.
యాహ్! సో, ఇది అవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసింది ఒక సర్వర్‌కయితే కరెక్ట్‌గా అనిపిస్తుంది. మరి ఇంకా అన్ని నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్‌కి సర్వర్స్‌కెళ్ళాలి. మీకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. మనం యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ద్వారా ఓకే. ప్రీ చెక్స్ తీసుకుంటాము. నౌ వి ఆర్ యాహ్! యూజింగ్ ప్లేబుక్. మీరు అది కూడా కవర్ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆ క్వెషన్‌ని బట్టి మనం ఎలా చెప్పుకోవాలా ఆ మొమెంట్‌లో. ఓకే. కంపల్సరీ క్వెషన్. మీరు ఎట్లా ప్రీ చెక్స్ తీసుకుంటారు? నా దగ్గర 1000 హోస్ట్‌లు ఉంటే నేను అట్ ఎ టైమ్ 1000 హోస్ట్‌లో నేను ప్యాచింగ్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాము. మీరు ఎట్లా పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు? యాహ్! వి ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ త్రూ లైక్ విల్ ఆల్సో డూ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండ్ వి విల్ టేక్ ప్రీ చెక్స్ త్రూ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారన్నమాట. ఓన్లీ లైనెక్స్‌తో వెళ్ళిపోవాలంటే మనకు పే తక్కువ ఉంటది కంపల్సరీ. మనము ఇవన్నీ కవర్ చేస్తే ఓకే. నీకు యాన్సిబుల్ నీకు మళ్ళీ లోపలికొచ్చినాక సెపరేట్‌గా ట్రైన్ చేయనవసరం. అట్‌లీస్ట్ బేసిక్స్ చెప్పేటట్లు ఉండాలన్నమాట మనం. ఇన్ డెప్త్ అవసరం లేదు. నేను రోల్స్ రాస్తాను. లైక్ నాకు యాన్సిబుల్‌కి ఎలాక్స్‌తో ఐడియా ఉంది. అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక ప్లే బుక్ నేను అట్‌లీస్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ చేసైనా రాయగలుగుతాననే కాన్ఫిడెన్స్ అవతలోళ్ళకి ఇవ్వాలన్నమాట. యాన్సిబుల్ కూడా యాహ్! క్రియేట్ చేస్తారా మీరు? పింగింగ్‌కి, సర్వీస్ రీస్టార్ట్‌కి వాటికి ప్లే బుక్స్. ఆ! అంతే. లైక్ మాడ్యూల్ నీకు దానికి ప్లే బుక్ కూడా రాయనవసరం లేదు. మాడ్యూల్ -m పింగ్ అని ఇస్తే చాలు మనం. యాహ్! అది హోస్ట్స్ అన్నీ ఒక ఫైల్‌లో పెట్టేస్తాము. నేను మాడ్యూల్ పింగ్‌తో నేను వాటి యొక్క పింగ్ స్టేటస్ తెలుసుకుంటానంటే చాలు. వాళ్ళకేందంటే లైక్ నువ్వు లోపలికొచ్చాక మళ్ళీ నేను ట్రైన్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉంది అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదన్నమాట. ఐ కెన్ లైక్ ఐ హావ్ ఆల్ ద బేసిక్స్ కవర్డ్. సో, ఐ కెన్ స్టెప్ ఇన్ బికాజ్ ఎందుకంటే అందరూ కంప్లీట్ ట్రైనింగ్‌తో ఎవరు లోపలికి రాలేరు. లైక్ అట్‌లీస్ట్ నువ్వు గూగుల్ సెర్చ్ చేసి నీ అంతకు నువ్వు చేయగలుగుతావు అన్నా గూడా దట్ ఈస్ ఫైన్ అనమాట. ఇంకా రియల్ టైమ్ లైక్ మనకిది ఆర్‌హెచ్‌ఎన్ చెక్ లైక్ వాట్ అండ్ ఆల్ ప్యాకేజ్ హాస్ బీన్ ఇన్‌స్టాల్డ్ లైక్ ప్యాకేజ్ మనకు ప్యాచింగ్ తర్వాత ఏమేమి ఇన్‌స్టాల్ అయినాయి అని అడుగుతారన్నమాట. ఇప్పుడు సపోజ్ లైక్ వల్నరబిలిటీస్ మనకు 3 కేటగరీస్‌గా ఉంటాయన్నమాట. ఈఎల్ఎస్ఏ అంటే సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీస్ అన్నమాట. ఎంటర్‌ప్రైజ్ లైనక్స్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజరీస్. సెక్యూరిటీ అంటే లైక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోస్ట్ క్రిటికల్ ప్యాచెస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా ఏదైనా వల్నరబిలిటీ వస్తది. జీలిప్స్ రిలేటెడ్ అట్లాంటిది మెయిన్ కర్నల్ రిలేటెడ్ వల్నరబిలిటీస్ ఆర్ ఓపెన్ ఎస్ఎస్ఎల్, ఎస్ఏహెచ్ రిలేటెడ్ వల్నరబిలిటీస్ వచ్చాయంటే మనం వెంటనే ప్యాచ్ చేస్తాం అన్నమాట అవి. మీకు యాహ్! నేను ఆ ఈ టైంకి టాపిక్స్‌కి రీసెంట్‌గా మెయిన్ ఏం ఆ! సారీ. ఈ టాపిక్స్‌కి మెయిన్ కొంచెం ఇన్ డెప్త్‌గా చూద్దామని అనుకుంటున్నా. లైక్ తర్వాత మీరెప్పుడు టాపిక్ కవర్ చేస్తే ఆ తర్వాత యాహ్! యాహ్! మీకు ఈ కవర్స్ ఈ టాపిక్స్ లైక్ అన్నీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టాపిక్ అన్నమాట. సో, వి కెన్ యాహ్! డిస్కస్ ఎ లాట్ ఇన్ దిస్ లైక్ నెక్స్ట్ డే కూడా కావాలంటే మళ్ళీ కవర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఓకే. మనకి ఏ ఓఎస్ వెర్షను ఏదైనా సరే ఇదే ప్రాసెస్ కదా! ఆ! లైక్ ప్రాసెస్ దీంట్లో ఏం చేంజ్ అవ్వదు. ఇవన్నీ ఎందుకంటే అవును. గ్లోబల్ టాపిక్స్ అన్నమాట. మీరు 6 తీసుకున్నా, 7 తీసుకున్నా, 8 తీసుకున్నా ప్యాచింగ్ అనే సినారియో ఏం లైక్ చేంజ్ అవ్వనే అవ్వదు. ఎందుకంటే ప్రతి సర్వర్స్ మనం ఏదైతే టూల్ వాడుతున్నామో వాటికి అటాచ్ చేసి పెడతామనమాట. అవి ఎలా అటాచ్ చేస్తాము? దానికి వాడే కమాండ్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు అడుగుతారన్నమాట. సపోజ్ యూ హావ్ బిల్ట్ ఎ న్యూ సర్వర్. ఓకే. హౌ యుల్ రిజిస్టర్ ఇంటూ ద సాటిలైట్ ఆర్ స్పేస్ వాక్ వాటెవర్. బికాజ్ మీకు కొత్త కొత్త సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తేనే వెంటనే స్పేస్ వాక్ ఏం అటాచ్ అయిపోదు. మనం అటాచ్ చేయాలి దాన్ని. మనం రిజిస్టర్ చేయాలి సాటిలైట్‌లో. మనకు దాంట్లో ఉన్న ప్యాచెస్ కావాలంటే. ఆ రిజిస్టర్ కమాండ్ గూడా అడిగేవాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తావు? వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అని. సో, అవి గూడా కవర్ చేస్తాము. రెజ్యూమ్ కూడా మీరు ఇస్తే మేము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ అప్లికేషన్ నా టీమ్ దగ్గర వాళ్ళు ఒక ఆ! యాహ్! చెప్పండి. రెజ్యూమ్ అనేది చెప్పండి. లైక్ నా దగ్గర ఒక శాంపుల్ రెజ్యూమ్ ఉందన్నమాట. లైక్ నేనైతే నా ప్రకారం మోస్ట్‌లీ మనకు ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పగలుగుతామో ఆ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేస్తానన్నమాట. లైక్ ఓకే. అపాచీ, ఎఫ్‌టిపి, సాంబా, డిఎన్ఎస్, డీహెచ్‌సిపి ఇవన్నీ ఉండవు. ఓకే. ఎందుకంటే ఓకే. ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎప్పుడు గూడా నా 15 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నేను ఒక్కసారి గూడా డీఎన్ఎస్ రికార్డ్ నేను క్రియేట్ జేయలేదు.
ప్రతి ఆర్గనైజేషన్‌లో నేను వర్క్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్‌లో సెపరేట్ టీమ్ ఉంటా ఉన్నారు. మనం జస్ట్ మెయిల్ సెండ్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇంకొక టీమ్ వాళ్ళు డీఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. డీహెచ్‌సిపి అనేది నేను ఎప్పుడు సెటప్ చేయలేదు. నేను నా ల్యాబ్‌లో నేనెప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేది తప్పిస్తే, నా ఇన్నేళ్ల ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నేను డీహెచ్‌సిపి అయితే నేను సర్వర్‌ని కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే దానికి కూడా సెపరేట్ టీమ్ ఎప్పుడో ఆఫీస్ సెటప్ చేసినప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేసుంటారు వాళ్ళు. కొత్తగా లైనెక్స్ సర్వర్స్‌కి సెపరేట్‌గా డీహెచ్‌సిపి అది రాదన్నమాట. మన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి అట్‌లీస్ట్. ఓకే. నువ్వు జస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ దాని గురించి చెప్తారా? అంటే ఆ! వాట్ ఈస్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ డిఎన్ఎస్? కవర్ చేస్తాను. మీకు చూపించాను కదా కరిక్యులంలో. అవన్నీ అండర్‌స్టాండింగ్ ఇస్తాను. బట్ ఓకే. రెజ్యూమ్‌లో అవసరం లేదంటున్నాను అవి. ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారంటే గన టూ మచ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. అది వర్క్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఓకే. డీహెచ్‌సిపి అవి మన డైలీ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సినటివి కాదది. వన్ టైమ్ సెటప్ అండ్ వి విల్ బి యూజింగ్ అవర్ ఎంటైర్ ఇంకా మనకు ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నంత సేపు యూజ్ చేస్తానే ఉంటాం అది. అది రోజు మనము ఏదో చేసేది కాదు. టీఎన్ఎస్ రికార్డ్స్‌కి కూడా మోస్ట్‌లీ సెపరేట్ టీమ్ ఉంటది. మనం టీఎన్ఎస్‌లో మనం ఏం వర్క్ చేసేది ఉండదన్నమాట. వెరీ రేర్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. బట్ మనం టాపిక్ కవర్ చేస్తాం కాబట్టి నీకు ఏ రికార్డ్ అంటే ఏంది? పీటీఆర్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తది. రివర్స్ లుకప్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము? ఎట్లా వర్క్ అవుతది? ఇవన్నీ మనం టాపిక్‌లో కవర్ చేస్తాం కాబట్టి యూ కెన్ ఆన్సర్ లైక్ ఫర్ క్రియేటింగ్ లైక్ డీఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ దేర్ ఈస్ సెపరేట్ టీమ్. వి యూజ్డ్ టు సెండ్ ఎ మెయిల్ అండ్ దే యూజ్డ్ టు క్రియేట్. ఇది మోర్ థాన్ ఎనఫ్ అన్నమాట. మనం ఎట్లా చెప్పాలంటే గన ఇంటర్వ్యూలో ప్రతీదీ మేము చేస్తామని చెప్తే గన దొరికిపోతాం. లైక్ ఐ హావ్ నాలెడ్జ్ బట్ దేర్ ఈస్ సెపరేట్ టీమ్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఎన్ఎఫ్ఎస్ మనం ల్యాబ్‌లో ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు సర్వర్ ఏ, సర్వర్ బి క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సర్వర్ ఏలో వచ్చేసి మనం ఒక ఫైల్ సిస్టమ్‌ని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాము. సర్వర్ బిలో దాన్ని మౌంట్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకు స్టోరేజ్ టీమ్ వాళ్ళు ఇస్తారన్నమాట. మనం ఒక సర్వర్‌లో నుంచి ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసి ఇంకో సర్వర్‌లో పెట్టేది వెరీ రేర్ కేసెస్. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో అట్లా వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఇంకొక సర్వర్ పైన కూడా నీకు బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతా ఉంటది. సో, మనకు స్టోరేజ్ టీమ్ వాళ్ళు ఒక న్యాష్ షేర్స్ మనకు షేర్ చేస్తారు. దాన్ని మనం మల్టిపుల్ సర్వర్స్‌లో మౌంట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. థిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. మనం ఇట్లా చెప్పుకుంటే గన దొరికిపోమనమాట. నాకు ఇంకో సర్వర్ ఉంటాది. నేను దాంట్లోంచి ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తానంటే లైక్ మనకు ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్‌లో అట్లుండదు. వెరీ రేర్ కేస్ అనమాట. ఇంకేదో టెంపరరీగా ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసేయంకి ఆ రోజుటికి అట్లయితే ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాను తప్పిస్తే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఎప్పుడు కూడా స్టోరేజ్ టీమ్ వోళ్ళు మనకు ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు. ఆ న్యాష్ షేర్‌ని మనం మౌంట్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో, ఇట్లాంటియన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే గన అవతలోళ్ళకి కూడా ఓకే. ఇతను రియల్ టైము వీళ్ళు వర్క్ చేశారనేది ఈజీగా ఐడియా వచ్చేస్తది. మనము కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పేదాన్ని బట్టే ప్యానెల్ అతను ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుంటాడన్నమాట. ఓకే. థిస్ పర్సన్ ఈస్ ఎ రియల్ టైమ్ పర్సన్. ఎందుకంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అలా ఉంటాయన్నమాట. నీకు నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ క్వెషన్స్ నీకు తెలియకుండా ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు కదా! లక్ష్మి గారు. ఇలాంటి క్వెషన్స్ పడ్డాయా మీకు? లైక్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ ఐ యామ్ అనేబుల్ టు రీచ్ వెదర్ యూ నో హౌ టు ట్రబుల్ షూట్ ద ఇష్యూ లైక్ దట్ అలా క్వెషన్స్ పడ్డాయా? ఎప్పుడో నేను నేను ఓకే. జాయిన్ అయింది 2010లో. ఆహాహా! టిల్ 16 ఐ వర్క్డ్. ఓకే. ఓకే. నౌ యాక్చువల్‌గా ఐయామ్ దిస్ నాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్. లైక్ నేనిప్పుడు బట్ నాకు ఈ మల్టీపాత్ ఇష్యూస్, ఆ! పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, ఫైల్ సిస్టమ్ ఫుల్, ఎన్ఎఫ్ఎస్ మౌంట్ పాయింట్ మిస్సింగ్, హ్మ్. సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేయడము, రీస్టార్ట్. హ్మ్. ఫైల్స్ జిప్ చేయడము, హ్మ్. బ్యాకప్ జాబ్స్ ఫెయిల్ చేస్తే రీస్టార్ట్ చేయడము, ఓకే. ప్యాచింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్ హియర్, ఐ వర్క్డ్ విత్ దీస్ ఆల్ when I was there. Even I did Solaris patching also హుహు. ఓకే. in cluster. We have Veritas cluster that time. ఓకే. వెరిటాస్. ఇప్పుడు Yeah. సోలారిస్ ఆల్‌మోస్ట్ లేదనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లేదు. ఆర్గనైజేషన్స్ డీకమిషన్ చేసేసారు కంప్లీట్‌గా. యాహ్! నేను అప్పుడే కూడా వర్క్ ఇప్పుడే చేసింది గాను. పోయింది. నేను ఆల్‌మోస్ట్ మర్చిపోవడం గూడా అయిపోయిందన్నమాట సోలారిస్. క హ్మ్. మనకు ఫిజికల్ సర్వర్ ఇన్‌స్టాలేషన్స్ ఎట్లా చేస్తారంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టెప్స్ అన్నమాట. మనకి ఒక సర్వర్ ఇన్‌స్టాలేషన్ వెంటనే అయిపోదన్నమాట. లైక్ దానికి తగ్గట్టు ప్రీ చెక్స్ ఉంటాయన్నమాట. డేటా సెంటర్ టీమోళ్ళు, నెట్వర్క్ టీమోళ్ళు, స్టోరేజ్ టీము ఇలా మల్టిపుల్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో, మనకు ఫైల్ సిస్టమ్ లేఔట్ ఉంటది. లైక్ మనకిట్లా షేర్ చేస్తారన్నమాట. మనం కన్సోల్‌లో బ్రౌజర్‌లోకి పోయి ఇలా దాన్ని సర్వర్‌ని పవర్ ఆన్ చేసి మనం లాగిన్ అయ్యి, మనం ఐఎస్ఓని అటాచ్ చేసి
లైక్ ఓఎస్ ఇన్‌స్టాలేషన్ జరపాలన్నమాట. లైక్ మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు మనకు మిషన్ క్రిటికల్ అట్లాంటి హోస్ట్‌లలో ఎట్లంటే గన లోకల్‌గా డిస్క్‌లలో మనం ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేయమనమాట. మనకు స్టోరేజ్ టీమ్ వోళ్ళు లన్స్ అసైన్ చేస్తారు. దాంట్లో మనము ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. ఇట్స్ లైక్ ఏ బూట్‌లను అసైన్ చేస్తారు వాళ్ళు మనకు. దాంట్లో ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. సో, దానికి ముందు మనం హెచ్‌పిఏలో కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలన్నమాట. లైక్ ఆ లెన్స్‌ని డిటెక్ట్ చేపిచ్చాలా. సో, ఇవన్నీ చెప్తే గన ఆటోమేటిక్‌గా ఓకే. దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఎ రియల్ టైమ్ పర్సన్ అని ఈజీగా అర్థమైపోతది. యూసీఎస్ బ్లేడ్స్ ఉండేవి. యూసీఎస్ స్విచ్‌కి కనెక్ట్ చేసి ఫిజికల్ ఉండేది. ఓకే. 85% వర్చువలైజేషన్ ఉండేది. వీఎంవేర్ టీమ్ వాళ్ళు సర్వర్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. హ్మ్. ఇప్పుడు యాహ్! ఇప్పుడేంటంటే గన డేటాబేస్ హోస్ట్‌లో మోస్ట్‌లీ ఫిజికల్ వాడతారు. ఎందుకంటే దాంట్లో రీడ్స్ అండ్ రైట్స్ హెవీగా ఉంటాయి. ఓకే. సో, లైక్ అప్లికేషన్, వెబ్ వీటికొచ్చేదలికి లైక్ వర్చువల్ మెషిన్స్ వాడతాము. లైక్ డేటాబేస్‌లు హెవీ లైక్ ఇప్పుడు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఎట్లుంటాయంటే గన మన మెమరీనే వచ్చేసి 2 టీబీ, 2.5 టీబీ ఉంటదనమాట ఓన్లీ మెమరీ. సో, మనకు వర్చువల్ హోస్ట్‌లో అంత మెమరీ రాదు. అంతే అసైన్ చేసినా గూడా మనకు అంత త్రూపుట్ అదంతా రాదనమాట. సో, ఫిజికల్ హోస్ట్ ఇట్లుంటది. వర్చువల్ హోస్ట్‌కి కూడా లైక్ వర్చువల్ ఇన్‌స్టాలేషన్ ఇంకా మనకి ఈజీ. ఎందుకంటే మనం వన్ టైమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాము. దాన్నే వీఎంవేర్ టీమోళ్ళని ఇమేజ్ తీసుకోమని చెప్తాము. నెక్స్ట్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే లాంచ్ చేసిస్తారనమాట. మనకు ఇన్ని వీఎమ్స్ ఇంత కాన్ఫిగరేషన్‌తో కావాలంటే వాళ్ళు లాంచ్ చేసిస్తారు. నెక్స్ట్ మనం పోస్ట్ ఓఎస్ ఇన్‌స్టాలేషన్ స్టెప్స్ చేస్తామనమాట. యాహ్! దట్ వన్ స్క్రిప్ట్ త్రూ రాసేస్తే యాన్సిబుల్. అయిపోతుంది. ఆ! ఇప్పుడు మోస్ట్‌లీ యాహ్! స్క్రిప్ట్ కాకుండా ప్లే బుక్ ద్వారా చేస్తామనమాట పోస్ట్ ఇన్‌స్టాలేషన్ స్టెప్స్. ఓకే. దాంట్లోనే హ్మ్. ఇంక సర్వర్ హార్డెనింగ్ మొత్తం అవన్నీ కవర్ అయితాయనమాట. మాన్యువల్‌గా చేయము. ఆ సర్వర్ హార్డెనింగ్ అంటే మెయిన్‌లీ ఏం చేస్తామనేది చెప్తామనమాట దాంట్లో. సర్వర్ హార్డెనింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యూ థింగ్స్ వి విల్ ట్యూన్ అనమాట. కర్నల్ ట్యూనింగ్ లాంటివి చేస్తామనమాట. అంటే కొన్ని సర్వీసెస్‌ని డిజేబుల్ సపోజ్ టెల్‌నెట్ అనేది అవసరం లేదనమాట మనకు. ఓకే. ఓకే. టెల్‌నెట్ అనేది లైక్ నీకు ప్లెయిన్‌గా ఉంటది కాబట్టి టెల్‌నెట్ యూజ్ చేయకుండా దాన్ని డిజేబుల్ చేస్తాం. ఇదొక పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వర్ హార్డెనింగ్ అనమాట. ఓకే. నీకు ఎఫ్‌టిపి సర్వీసెస్ అవి నువ్వు యూజ్ చేయకుంటే గన దాన్ని డిజేబుల్ చేపిస్తామనమాట. ఇదొక పార్ట్ ఆఫ్ సర్వర్ హార్డెనింగ్. నీకు అది పేమెంట్ హోస్ట్ కాదంటే గన మనము దాంట్లో గూడా కొన్ని లైక్ ఎస్సీ లైనక్స్ మోస్ట్‌లీ విల్ డిజేబుల్ అనమాట. ఎస్సీ లైనక్స్ మనము కాంటెక్స్ట్ ఎనేబుల్ చేసి దాని పైన వర్క్ చేసేది అంత ఏం అవసరం ఉండదనమాట. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద హోస్ట్‌లలో మనం ఎస్సీ లైనక్స్ డిజేబుల్ చేస్తాం. ఇట్లాంటియన్నీ మనం సర్వర్ హార్డెనింగ్‌లో ఉంటాయి. ఇంకా కొన్ని ట్యూనింగ్ గూడా చేస్తాం అనమాట. లైక్ స్వాపినెస్ కొన్ని వాల్యూస్‌ని మనము sysctl.confలో మాడిఫై చేసేటియి. లైక్ ఇదంతా మనం ప్లే బుక్ ద్వారా చేసేస్తాం అనమాట. ఇవి చెప్తారా? ఆఫ్‌కోర్స్. చూపిస్తారా? ఆ! చూపిస్తాను. ఓకే అండి. బాండింగ్ మన ఫిజికల్ హోస్ట్‌లలో అంటే బాండింగ్ కంపల్సరీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. లైక్ ఆహ్, ఇవి ఇప్పుడు గాకుండా నాకేమైనా వేరే డౌట్స్ ఉంటే ఎప్పుడైనా ఆఫ్‌కోర్స్. చెప్పాను గదా! అడుగుతాను. నేను ఇంటరాక్టివ్ యాహ్! అనమాట. ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాగానే ఉంటది మనది. అంట మెయిల్ సర్వర్ గురించి కూడా చెప్తారండి? హ్మ్. మెయిల్ సర్వర్. మెయిల్ సర్వర్ పోస్ట్ ఫిక్స్ యాక్చువల్లీ నా ప్లాన్‌లో లేదు. బట్ ఇఫ్ రిక్వైర్స్ మనం కవర్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే మెయిల్ సర్వర్‌ని మనమేమి సెటప్ చేయము. విల్ బి యూజింగ్ అవర్ లైనక్స్ సర్వర్స్ యాస్ ఎ క్లయింట్స్ అనమాట. మెయినా? ఎప్పుడు గూడా యాహ్! మెయిలా? లైక్ సెండ్ మెయిల్ గురించి అడుగుతున్నారా? మెయిల్. పోస్ట్ ఫిక్స్, సెండ్‌మెయిల్ ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ అనమాట. మనం ఏందంటే ఓకే. గన రిలే రిలే హోస్ట్ సర్వర్. ఒకటి కాన్ఫిగర్ యాహ్! చేసుకుంటాము. యాహ్! యాహ్! మన లైనక్స్ సర్వర్‌లో రిలే హోస్ట్ ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాము. లైక్ హ్మ్. అదొచ్చేసి ఎక్స్‌చేంజ్ సర్వర్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. లైక్ విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారన్నమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్. ఆ సెటప్ అంతా వాళ్ళు జేస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టార్ట్. రిలే హోస్ట్ అంటే మన మెయిల్స్ ఏ హోస్ట్ ద్వారా వెళ్ళాలనేది మన లైనక్స్ సర్వర్‌లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎ వన్ లైన్ సర్విస్ హ్మ్. రీస్టార్ట్ చేస్తాం. కొన్ని మనకేమైనా ఎక్స్‌ట్రా చేంజెస్ కావాలంటే లైక్ ఇంత క్యూ వచ్చిన తర్వాత మెయిల్స్ ఆగిపోవాలా సమ్‌టైమ్ అట్లాంటి చిన్న చిన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకుంటాం మన సైడ్ నుంచి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఓకే. థింగ్స్ ఎక్స్‌చేంజ్ సర్వర్ టీమ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఏదైనా జె మానిటరింగ్ టూల్స్ టచ్ చేస్తారా? ఆ మానిటరింగ్ టూల్స్ అది సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ అండి మళ్ళీ దానికి. నాగియోస్ అవి లైక్ కానీ మనకు అలర్ట్స్ ఎలా వస్తాయనేది కవర్ చేస్తాను నేను. యాహ్! అదే. అదే. మనకు అలర్ట్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా గాదు. ఆ! జస్ట్ ఆ! యాహ్! ఆ! మనకు అలర్ట్స్ ఎలా వస్తాయి అదంతా నేను కవర్ చేస్తాను. అది ఓకే. సపోజ్ ఇందులో ఉందా? మనకిలా అలర్ట్ వస్తది. ఓకే. యెస్. హ్మ్. టికెట్‌లో అలర్ట్ వస్తది.
సో, మనకి ఎలా అలర్ట్ వస్తది, మనం ఎలా దీన్ని డీబగ్ చేస్తామనేది కవర్ చేస్తాం. ఓకే. మనకు ప్రతి సర్వర్‌లో గూడా ఒక ఎన్ఆర్‌పి సర్వీస్ అట్లాంటిది రన్ అవుతూ ఉంటది. దాంట్లో మనం కొన్ని ఏమేం చెక్స్ జరగాలి, సపోజ్ ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ ఫుల్ అయినది, మెమరీ యుటిలైజేషన్, లోడ్ ఇవన్నీ కవర్‌ని బట్టి ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి? ఈ చెక్స్ అన్ని ఎలా పెడతారు? ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్‌లో పెడతారు? అవన్నీ కవర్ చేస్తాం. మనకిలా టికెట్ వస్తది. ఆ టికెట్‌ని మనం తీసుకొని ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, దానికి తగ్గట్టనేది కవర్ చేస్తాం. నా టాపిక్స్ గ్రేట్ అన్నీ సార్. అలానే ఉంటది. మోస్ట్‌లీ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ కవర్ చేసేది కూడా రియల్ టైమ్ వాళ్ళకు అంటే లైక్ ఇంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయాలి, దాని ప్రకారమే నా కరిక్యులమ్ మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాననమాట. అంటే ఏంటండి ప్యాచింగేనా? హ్మ్. సర్వర్ అప్‌గ్రేడ్ చేసావా అని అడుగుతున్నారు. సర్వర్ అప్‌గ్రేడ్ చేసావా? సర్వర్ అప్‌గ్రేడ్ అంటే ప్యాచింగే అనమాట. అప్‌డేట్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? డిఫరెంట్ కదా! అప్‌గ్రేడ్ అంటే మీకు మైనర్ వర్షన్ నుంచి మేజర్ వర్షన్ అన్నట్లు అనుకోండి. సపోజ్ ఓకే. రెడ్ హ్యాట్ 7 టు రెడ్ హ్యాట్ 8 అప్‌గ్రేడ్ అనుకోండి. అప్‌డేట్ అంటే మనకు మైనర్ వర్షన్ అన్నమాట. కర్నల్ వర్షన్స్ అప్‌డేట్ అన్నమాట మనకు. ఇప్పుడు 7-8 అప్‌గ్రేడ్ చేశారంటే లైక్ అది సెవెరల్ వేస్ ఉంటదన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్‌లో ఒక్కొక్క విధంగా చేస్తారన్నమాట. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఎట్లా అంటే మీకు వాళ్ళకొక సెపరేట్ బండిల్స్ క్రియేట్ చేసుకొనుంటారు. ఓకే. అవి దాంట్లతో రీమేస్ చేస్తారన్నమాట. ఈ హోస్ట్‌ని రీమేస్ చేస్తారు. ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్‌లో ఎట్లా చేస్తారంటే ఇప్పుడు శాన్ బూట్ అనుకోండి. శాన్ బూట్ హోస్ట్‌లు ఎట్లా అంటే ఆళ్ళన్నీ డిటాచ్ చేపిచ్చేస్తాం స్టోరేజ్ టీమ్‌తో. ఇంకొక న్యూలన్‌ని ప్రెజెంట్ చేస్తాం. ఓకే. స్టోరేజ్ టీమ్ వోళ్ళు ఇంకొక న్యూలన్ ప్రెజెంట్ చేస్తారు. దాంట్లో ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. న్యూ దాన్ ఓఎస్. న్యూ ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. సపోజ్ రెడ్ హ్యాట్ 7 టు రెడ్ హ్యాట్ 8 ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ జరిగే అప్‌గ్రేడ్ ఓకే. అనుకోండి. సో, మనం ఓకే. ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ 7 రన్ అవుతుంది. రెడ్ హ్యాట్ 8కి అప్‌గ్రేడ్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొడక్షన్ హోస్ట్ అంటే మోస్ట్‌లీ శాన్ బూట్ ఉంటది. ఓకే. డిస్క్‌దంటే వేరే విధంగా కవర్ చేద్దాం. శాన్ బూట్ అనుకోండి. ఆహ్, ఆ బూట్‌లన్నీ స్టోరేజ్ టీమ్ వోళ్ళు డిటాచ్ చేయమని చెప్తాము. న్యూలనిని అటాచ్ చేయమంటాం. న్యూలన్ని అటాచ్ చేసిన తర్వాత మనం నార్మల్‌గా ఐఎస్ఓ పెట్టి లేదంటే కిక్ స్టార్ట్ ఉంటే కిక్ స్టార్ట్ ద్వారా ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేస్తాం. ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసి దాన్ని అప్ చేస్తాం అన్నమాట. మీకెప్పుడు గూడా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో మన బూట్ రిలేటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒకటి. మిగతా మన ఇవన్నీ వచ్చేసి సెపరేట్ లన్స్ ప్రెజెంట్ చేసుంటారు స్టోరేజ్ టీమ్. యెస్. బూటు, డేటాని ఒకటే దాంట్లో పెట్టము. సో, వన్స్ హోస్ట్ అప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డేటా లన్స్‌ని కూడా అటాచ్ చేస్తారు. సో, జస్ట్ మనము ఎల్‌విఎంలో ఉంటాం కాబట్టి ఓఎస్ దానికి ముందొచ్చేసి వీజీ ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తాము. వన్స్ అప్‌గ్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత వీజీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము. నీకు డేటా అంతా వచ్చేస్తదన్నమాట. ఇంత సింపుల్‌గా అయిపోతది మనది అప్‌గ్రేడ్. నీకదే లోకల్ డిస్క్‌దయితే కొద్దిగా కష్టం. అది గూడా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 7-8 ఇట్లా అప్‌డేట్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా సపోజ్ సరిగ్గా అప్‌గ్రేడ్ కావాలంటే మళ్ళీ మనం 8లన్ని డిటాచ్ చేపిచ్చేసి 7 బూట్‌లన్నీ ఇచ్చేసి వెంటనే 7 మళ్ళీ యాహ్! హోస్ట్‌ని అప్ చేసేస్తాం అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ మినిమల్ డౌన్ టైమ్ విండో అన్నమాట ఇది మనకు. నీకు ఇన్ కేస్ వెరీ రేర్ కేస్ అన్నమాట ఏదన్నా రాంగ్ ఎళ్ళడం దీంట్లో. ఎందుకంటే జస్ట్ మనం డేటాలన్నీ ఏం టచ్ చేయట్లేదు. డేటా అనేది అట్లే ఉంటది మనకు. మనం ఓన్లీ బూట్‌లన్నే టచ్ చేస్తాం. సో, దీంట్లో రివర్ట్ బ్యాక్ చేంజెస్ అనేది వెరీ, వెరీ రేర్ కేస్ అన్నమాట. మనము ముందే ఇట్లాంటి టైంలో ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు కొన్ని యూజర్స్ ఉంటారన్నమాట. ఆరకిల్ టీమోళ్ళు సపోజ్ ఇదే డీబీ హోస్ట్ అనుకోండి. వాళ్ళు కొన్ని క్రాన్ జాబ్స్ అయన్నీ పెట్టుకుంటారు. ఇట్లాంటియన్నీ మనం ముందే ప్రీ చెక్స్‌గా తీసుకుంటామన్నమాట. ఓకే. యెస్. ఫుల్ క్రాన్ కింద ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అవన్నీ ముందే తీసి పెట్టుకుంటాం యాస్ ఎ ప్రీ చెక్స్ కింద. ఇంకా చానా వాళ్ళు స్లాష్ ఈటీసీ, వొరా ట్యాబ్ అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని స్లాష్ ఈటీసీ కింద ఉంటాయన్నమాట. సో, ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు స్లాష్ ఈటీసీ కింద వెళ్ళిపోతాయి. సో, ఇవన్నీ మనం ముందే ప్రీ చెక్స్ తీసుకుంటాము. ఓఎస్ ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఎట్లున్నాయో ముందే అవన్నీ సెట్ చేసి పెడతామనమాట. సో, వాళ్ళు డీబీ హ్యాండ్ టీమ్ ఓవర్ వాళ్ళు చేసాము. వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే ముందు ఇట్లా అన్నీ పెడతాము. వాళ్ళు వెంటనే డీబీ గూడా అప్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే.
యాహ్! థ్యాంక్ యూ అండి. చాలా క్వెషన్స్ ఫస్ట్ సెషన్‌లోనే అడిగాను. లైక్ థాంక్స్ ఫర్ ఇదంతా ఆన్సరింగ్. ఇంటరాక్టివ్‌గా అన్నమాట. లైక్ మీకు ఇన్ డెప్త్ ఇంకా చానా ఎళ్తామనమాట మనకు. లైక్ ఒక సెటప్ చేసేప్పుడు ఇంకా ఏమేమి మనం ప్రీ చెక్స్ తీసుకుంటాము. ఓకే. అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ మెయిన్‌లీ ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్స్‌లో మనకు ఎలా పడతాయి? లైక్ మీకు అడుగుతారు టీసీపీ, యూడీపీ ప్రోటోకాల్స్ డిఫరెన్స్ కంపల్సరీ అడుగుతారనమాట. ఎందుకు మీకు ఇప్పుడు లైక్ నా స్టైల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఎట్లుంటదంటేనా, నేను బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాననమాట. చెప్పే కొద్దీ కొద్దిగా క్వెషన్స్ యొక్క డిఫికల్టీ పెరుగుతా ఎళ్తా ఉంటది. మీరు ఎక్కడైతే చెప్పగలరో మళ్ళీ దాని కిందికి వస్తా ఉంటామనమాట. ఓకే. ఓకే. అవతల పర్సన్ ఎంత వరకు నాలెడ్జ్ ఉంది? ఏ టాపిక్‌లో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది? ఏ టాపిక్‌లో తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది? ఇవన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాం మనం. దాని ఓకే. ప్రకారమే అతన్ని ఇన్ చేయాలనా? లేదంటే రిజెక్టెడా అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. మనం ఎంత డీప్‌గా, ఎంత బాగా ఆన్సర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 10 క్వెషన్స్ అడిగి మనము 7 క్వెషన్స్ కరెక్ట్‌గా చెప్పారనుకోండి రిలేటెడ్ టు టాపిక్స్. ఓకే. దట్ పర్సన్ ఈస్ ఇన్ అన్నమాట. ఆ 3 క్వెషన్స్ అసలు ఏమి చెప్పకున్నా దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. ఆ పర్సన్ దాని పైన వర్క్ చేయలేదు. అండ్ హి ఈస్ నాట్ మచ్ అవర్ ఆఫ్ దట్ అని దట్ ఈస్ ఫైన్. ఎందుకంటే ఇన్ని నేర్చుకున్నాడు ఆ 3 మనకు కావాల్సిన టాపిక్స్ లోపలికొచ్చినాక నేర్చుకోగలుగుతాడు. మనము ముందే మనకు కావాల్సినటన్నీ ఆ పర్సన్ నేర్చుకొని ఉండాలంటే అది మనకిప్పుడున్న ఎన్విరాన్మెంట్‌లో అసలు దొరకరన్నమాట అట్లాంటి ఇంజినీర్స్. సో, మనం ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఏం చేసాము, మన రెజ్యూమ్‌లో ఉండేటి పర్ఫెక్ట్‌గా చెప్పుకోగలిగితే మోస్ట్‌లీ ఇన్ అవుతాం. మన రెజ్యూమ్‌లో ఉండేదే మనం కరెక్ట్‌గా చెప్పలేదంటే ఓకే. లైక్ మీ ద టీమ్‌లో పర్సన్ ఏమైనా నాట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే చెప్పండి. మా దాంట్లో ఓన్లీ L3 అండి. L2, L1 కాన్సెప్ట్ ఉండదు. నేనిప్పుడు ప్రెజెంట్ వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్‌లో. ఓకే. ఓన్లీ L3. అన్నో ఇంటర్వ్యూ గూడా అంత పేషెన్స్‌తో మీరు ఇన్ తీసుకుంటున్నారు. బాగా మంచిగా. ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ మా అట్లా దాంట్లో ఉండదు. అసలు చంపేస్తారసలు. ఇక్కడంతా వాల్యూ ఇస్ ద టైమ్‌కి వాల్యూ అన్నమాట. అంతా మనీ, మనీ. సో, అంత టైం గూడా ఇవ్వరు. హ్మ్. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఉందా? లేదా? లేకపోతే లేదా ఏం లేదు. హ్మ్. అంతే. అవును. ఓకే అండి. టైమింగ్స్ ఓకే. కన్ఫర్మ్ చేయండి. స్టార్ట్ చేద్దాము ఆ! ఎప్పటినుంచి. ఓకే. బ్రో టైమింగ్స్ మోస్ట్‌లీ ఇప్పుడే క్లోజ్. ఫీజు ఇవి కొద్దిగా చెప్తారా? ఏంటండి? ఫీ 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 గురించి. ఆహ్, ఫీ మీకు అమిత్ చెప్పాడా? లేదండి, ఎవరు చెప్పలేదు. ఓకే. ఆహ్, మీరు మీరు అమిత్తేనా రెఫర్ చేసింది మీకు? ఆ! లేదు. నేను అమితే నేను ఆల్రెడీ పే గూడా చేసేసా. ఓహ్! ఓకే. ఓకే. హ్మ్. పే తనే చేసారన్న. ఆ! హ్మ్. నేను చేసేసా. ఓకే. అదే చెప్పాను గదా! మీకు 1 మంత్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నానని. ఇట్లాగా సింగిల్‌గా అనంటే 1 మంత్ బ్యాకే నేను జాయిన్ యాక్చువల్ నన్ను అయ్యేదాన్ని. అమిత్ కాంటాక్ట్ అవుతా ఉన్నాడు. నేనప్పుడు నాది ఇంకో బ్యాచ్ నడుస్తా ఉన్నది. నాకు కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నేను ఆల్రెడీ ఓకే. అందుకు ఓకే. నేను ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోయాను అమిత్‌కి ఏది. ఇప్పుడు గూడా యాక్చువల్‌గా ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారని చెప్పింటేనే నేనిప్పుడు స్టార్ట్ చేసిందన్నమాట బ్యాచ్. ఓకే. ఓకే. మిగతా పర్సన్స్‌ని మళ్ళేం తీసుకుంటాను అనే నేనిప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుండేది. సో, టైమింగ్స్ అదే చెప్పాను. వీకెండ్ లైక్ మాక్సిమం మీరు ఇంటర్వ్యూ కోసం చూస్తున్నారు కాబట్టి లైక్ విల్ ట్రై టు కవర్ ద టాపిక్ యాస్ సూన్ యాస్ పాసిబుల్ అనమాట. నాకు మార్నింగ్ ఐఎస్‌టీ ప్రకారం అయితే 5-6 ఓకే అండి. సపోజ్ మీకు 5-6 అంటే మీకు అరౌండ్ 6:30, 7 ఉంటదా టైము? 5 ఏఎం టు 6 ఏఎం ఐఎస్‌టీ అట్లా అంటే ఒక్క నిమిషం చెక్ చేస్తాము. 7:30 ఈఎస్టీ. ఓహ్! 7:30 పీఎమా? ఇప్పుడు డేలైట్ సేవింగ్స్ కదా! యాహ్! మీకే కష్టమవుతుంది. లేదు. నాకు ఎంత ఎర్లీ‌గా అయిపోతే నాకంత మంచిదనమాట. నా ఉద్దేశ్యం అది. నేను మామూలుగా యూఎస్ వాళ్ళకు అమ్మితే అప్పుడు ఇంకొకరు చూపిస్తే అతనికి కూడా ఇస్తా ఉండేవాడిని. 4 ఆ టైంకే స్టార్ట్ చేసేవాడిననమాట అప్పుడు. ఆహ్, మీకు 5-6 కానీ లేదంటే నాకు 10 తర్వాత లైక్ 10 అంటే గనుక కొన్నిసార్లు నాకు వెంటనే అయిపోదు ఆఫీస్ టైం పడతది. సో, అట్లా 11కి అట్లన్నా ఓకే. లేదంటే నాకు 5-6 మార్నింగా లేదంటే ఈవినింగ్ అది? మార్నింగ్ అండి. ఓకే. మీకెట్లా ఏ టైమింగ్స్? మార్నింగ్ అయితే ప్రిఫరబుల్. మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయితే కొద్దిగా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంటదని. కంఫర్టబులా? హ్మ్. ఓకే. మీకది ఓకేనా లక్ష్మి గారు? ఆ టైమింగు?
ఏ టైం అండి? మీకు ఐఎస్‌టి 5 అంటే ఇక్కడ మాకెంత ఈవినింగ్ 6:30. బట్ ఏ డేస్ అండి? ఓన్లీ వీకెండ్సా? అహా! అది ఇది వీక్ డేస్‌కి చెప్తున్నాను నేను. తొందరగా కోర్స్ అయిపోజేసేయంకి డైలీకి. వీకెండ్ అయితే గన ఆ! నాకు మార్నింగ్ 6:30, యాహ్! 7 ఆ టైం అయినా ఓకే నాకు. కంటిన్యూయస్‌గా అయినా తీసుకెళ్దాం మనకు. లైక్ మా లైక్ ఇంటరాక్టివ్‌గా మనకు మనకు కాబట్టి లైక్ మధ్యలో ఇన్ కేస్ ఎనీ ఇష్యూస్ అంటే గన 1 డే అట్లా గ్యాప్ ఇస్తాము. ప్రొసీడ్ అవుతా ఉన్నాం. వీక్ లైక్ డేస్ అంటే ఎన్ని రోజులు మేము పడుతది? సారీ? వీక్ డేస్ అంటే ఎన్ని రోజులు పడుద్ది? ఓన్లీ వీక్ డేస్ అంటే వీకెండ్స్ అంటే సారీ. అదే నేను రఫ్‌గా చెప్పేది మాక్సిమం 2 మంత్స్ చెప్పాను నేను. ఓకే. ఓకే. మీరు తొందరగా అండర్‌స్టాండ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి అదంతా ఉందంటే గన ఇంకొద్దిగా ఫాస్ట్‌గా వెళ్తామనమాట. ఇంకా డ్యూరేషన్ తగ్గిపోతుంది. హుహు. ఓకే ఓకే. అండి. మనం ప్రొఫెషనల్‌గా యాహ్! అట్లెళ్ళాలంటే ఇంకా అదే చెప్పాను గదా! స్ట్రిక్ట్‌గా ఈ టైమింగ్స్ అనుకోని ఈ టైమింగ్స్‌లో అట్లెళ్తాము. లైక్ ఫ్రెండ్లీగా మనము అందరికీ దానివల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు గదా! అదే టాపిక్స్ నేను అయిపోతాయి చెప్పేది. గానీ, అందుకే మాకు నేను ఎక్కువ నాలెడ్జ్, మెంబర్స్‌ని కాకుండా తక్కువ ప్రాక్టీస్ మెంబర్స్‌తో ఇంటరాక్టివ్‌గా ఎళ్ళిపోతుంటాను. మనీ ఆ! అది గాదు. మీకు మామూలుగా మీరు బెనిఫిట్ అవ్వాలా, నేను బెనిఫిట్ అవ్వాలన్నమాట చెప్పినందుకు. సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలా. యాహ్! మీకు ఓకే. జాబ్ వచ్చిద్ది. నేను ఓకే. న్యాయం చేశానన్నట్టు. ఓకే. ఇప్పుడు ఏది కన్ఫర్మ్ జేసినారు? మీకు మనోజ్ మీకు నాకు ఓకేనా? మార్నింగ్? మార్నింగ్ నాకు ఏంటి మీకు ఓకే గదండీ! ఏ టైమ్ అండి? మార్నింగ్ 5-6 ఐ మీన్ లైక్ 6:30 పీఎమ్మా మీకు? మాకు 6:30-7:30. యాహ్! ఇట్స్ ఫైన్. ఆ! అట్లయితే అది కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాం ఇంకా. వీకెండ్ కావాలంటే పెట్టుకుందాము. లేదంటే విల్ హావ్ ఎ రెస్ట్ అన్నమాట. లేదంటే వీకెండు లైక్ వీక్ డేస్ కవర్ చేసేద్దాం ఇలా. అవును. వీకెండ్‌లో వచ్చేసి యాహ్! ఎయిదర్ సాటర్‌డే ఆర్ సండే డౌట్స్ పెట్టుకుందాం ఇంకా ఎక్స్‌ట్రాగా. లైక్ రియల్ టైమ్ అట్లా కవర్ చేసుకునేకి ఎక్స్‌ట్రాగా పెట్టుకుందాం. ఒక 1 ఆర్ 2 అవర్స్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. యాహ్! ఎప్పుడు మీరెప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే అప్పుడు గ్రూప్‌లో ఆ! మెసేజ్ జేయండి. మెసేజ్ పెట్టుకొని మనం ఆ టైం కవర్ అప్ చేద్దాం. ఓకే. లైక్ వీక్ యాహ్! డేస్ ద ఆ ప్రాబ్లమ్ టైమ్స్ ఈస్ ఆహా! డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ ఆహా! ఆహ్, లైక్ యాక్చువల్‌గా హాలిడేస్ నేను గూడా సీజన్ కవర్ చేయాల్సింది. ఎగ్జాక్ట్ అండి. నేను గూడా యాక్చువల్‌గా మర్చిపోయాను. థాంక్స్ ఫర్ నేను గూడా 23-31 ఆల్రెడీ వెకేషన్ పెట్టున్నాను. ఫ్యామిలీతో అన్నీ బుక్ చేసుకొనున్నానన్నమాట. యాహ్! అదే అడుగుతున్నా నేను గూడా. మేము గూడా. ఆ! సో, నాకు గూడా అది డిస్టర్బ్ ఓకే. కావడం లేదు. సో, ఓకే. 23-31 హాలిడేస్ తర్వాత కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే గదా! లైక్ మనోజ్ మీకు? యాహ్! ఓకే. అంటే నాకు కొన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి. సో, ఆ డీటెయిల్స్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. షూర్. షూర్. ఆహ్, ఇంకోటి చిన్న డౌట్స్. ఆ! ఆహ్, ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరా? అంటే లైక్ ప్రాక్సీ అట్లయితే చేయనండి. ముందే ప్రాక్సీ చెప్పేస్తున్నా. కాదు. ఆ! అంటే ఆహ్, ఆహ్, మేము ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతాం. బై చాన్స్ అంటే కొన్ని రియల్ టైమ్ క్వెషన్స్ పడుతుంటాయి కదా! నేను మాకే తీసుకుంటానని జెప్తున్నాను మీకు. ఓకే. మాక్ తీసుకుంటాను. నాది లైక్ నా కోర్స్ కరిక్యులంలో అదొక నేను మీకు కవర్ గూడా చేశాను గదా! మాక్ కంపల్సరీ తీసుకుంటాను. మీకు రేపు ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయిందని చెప్పి నాకు జేడీ షేర్ చేస్తే, నేను దానికి తగ్గట్టు మీకు మాక్ తీసుకుంటాను. ఓకే. కానీ దాన్ ప్రెజెంట్ మనకి ఓన్లీ లర్నింగ్స్ మీద ఏమి జాబ్స్ అంత వస్తలేవు గదండీ! లైనెక్స్ మీద చాలా చాలా తక్కువండి. చాలా తక్కువ. చానా తక్కువ. అదే చెప్పాను గదా! మీరు ఇట్లాంటి ఎట్లా యాన్సిబుల్ అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని చెప్పగలిగితేనే ఇన్ అవ్వగలుగుతాము. లేదంటే నో వే. అది గూడా మీకు ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడి నుంచి మామూలుగా హెచ్-1బీతో వచ్చారు గదా! హ్మ్. చానా అంటే చానా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే వీఎంవేర్ అడుగుతున్నారు. బై ఆహా! ఆహా! వి లైనెక్స్, క్లౌడ్ వీఎంవేర్ కూడా అడుగుతున్నారు. చెప్తారా? లేదండి. ఎక్కువ వీఎంవేర్ డెవాప్సే అడుగుతున్నారు. అవును. డెవాప్స్ మోస్ట్‌లీ అవే అడుగుతున్నారు. అడుగుతున్నారు. అండ్ కుబర్నెట్స్ సర్టిఫికేట్ కుబర్నెటిస్ అవును. అడుగుతున్నారు. మీకు కుబర్నెటిస్ సర్టిఫికేషన్ కూడా అడుగుతున్నారా? ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూలోనే అడుగుతున్నారు. కానీ వన్స్ గెట్ ఇన్ అయ్యాక చేసేదేం లేదు. ఇదే వర్క్ మళ్ళీ. ఇదే మా వర్క్ ఫ్రెండ్ అవును. ఉన్నారు. ఆ ఇంటర్వ్యూ పాస్ అవ్వడానికే ఈ హ్మ్. తిప్పలన్నీ. హ్మ్. కుబర్నెటిస్ లైనక్స్ వస్తే కుబర్నెటిస్ అర్థం చేసుకోవడం కూడా పెద్ద కష్టం ఏం కాదనమాట. లైక్ పార్ట్స్ క్రియేట్ చేసేది, డిప్లాయ్‌మెంట్స్ లైక్
మీకు అట్‌లీస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పే విధంగా ఉంటే చాలన్నమాట. లైక్ మనకు డిప్లాయ్‌మెంట్స్, రెప్లికా సెట్స్ అండ్ ఇంగ్రెస్ అవి కొన్ని టాపిక్స్ కొద్దిగా నేర్చుకోవాలి. అది కొద్దిగా ఉంటది. మిగతా సర్వీసెస్ అవన్నీ పెద్ద మరి అంత అయితే కష్టం కాదండి. లైక్ సర్టిఫికేషన్ చేసాకెత్తే మీకు ఇతనెవరు ముంషాద్ చాలా బాగా చెప్పాడు. ఆహ్, ఇటు బట్ బట్ అన్నీ ఒకేసారన్నా గూడా చాలా కష్టపడతారు. యాహ్! ఎ ఎందుకంటే రియల్ నేను టైమ్ ఉండి అనుకునేది నేర్చుకుంటా ఎళ్తే గుర్తుంటాయి. ఇది యెస్. లైనక్స్ మెయిన్‌లీ ప్రాక్టీస్. యెస్. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అన్ని డౌట్స్ ఒస్తాయి. అన్ని తప్పులు చేస్తా ఉంటారు. వర్కౌట్ అవుతదన్నమాట. మీరు ఇదొక్కటే కానీ చెప్తారా? దీంతో లైనక్స్ ఒక్కటే సిట్యుయేషన్ చెప్తారా? చేయలేమండి. వేరే గూడా చెప్తారా? ప్రస్తుతానికి లైనక్సే అండి నేను కవర్ చేస్తుండేది. ఇంకా కుబర్నెటిస్‌కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాననమాట. అది నాకు టైమ్ కన్‌స్ట్రెయింట్ వలన ఫుల్‌గా ఇంకా డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయలేదది. ఇంకా జరుగుతా ఉందది. డాకరు, కుబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఇంకా అది లైక్ కనీసం 50% కూడా అయిపోచేయలేదన్నమాట. ఇంకా నేనది ప్రిపేర్ చేసేది కరిక్యులమ్ ఇంకా. మీ సపోర్ట్ అనేది మాకు ఓన్లీ కోర్స్ తర్వాత గూడా ఉంటదా? లైక్ ఓన్లీ కోర్స్ వరకేనా? యాక్చువల్‌గా మీరడిగారో మరి ఎవరడిగారో తెలీదు. లైక్ సెషన్స్ ఏదైనా రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఉంటే ఇవ్వమనేమో అడిగారంట. యాహ్! ఇట్స్ రికార్డింగ్ మీ సెషన్స్ బికాస్ నేను హ్మ్. ఇంతవరకు ఎప్పుడు గాని రికార్డ్ చేయలేదండి. ఎందుకంటే నేను బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తాను. నేను ఇంకో హ్మ్. గ్రూప్‌లో చెప్తానన్నమాట. కొత్త గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓల్డ్ గ్రూపోళ్ళకి కూడా చెప్తానన్నమాట. ఈ పర్సన్స్‌ని జాయిన్ చేపిస్తా ఉంటాను. అంటే లైక్ కొత్తగా వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవుతానే ఉంటారన్నమాట. నేర్చుకోవాలంటే. ఇప్పుడు వీడియోస్ ఓకే. ఇచ్చినా గూడా చూసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ. ఈరోజు కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తాను. మళ్ళీ నేను అసలే చూడనని చెప్పట్లేదు. బట్ చూసేదే ఓపికగా కూర్చొని చూసేది చాలా తక్కువ మంది. సో, నేను బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితేనే నాకు మళ్ళీ దీంట్లో జాయిన్ చేపిస్తానే ఉంటారు. ఎప్పుడు ఎవరైనా జాయిన్ అవుతా ఉండొచ్చు అన్నట్లు చెప్తానన్నమాట. యాహ్! అది ఓకే. నేను అడిగింది మేము అడగొచ్చు గదా! ఆఫ్టర్ ఆఫ్‌కోర్స్ అదే కోర్స్ అయితే చెప్తున్నాను. యాహ్! నాది వన్స్ అయిపోయాక యాహ్! ఎప్పుడైనా టచ్‌లో ఉంటాను నేను. ఓకే అండి. మీకు ఎప్పుడు ఏ డౌట్ ఉన్నా లైక్ వాట్సాప్‌లో పింగ్ చేస్తే చాలన్నమాట. యాహ్! కొన్ని నేనే అడిగాను రికార్డెడ్ వీడియోస్ గురించి అదే లేట్ నాదేంటంటే నేను ఎప్పుడు అవుతాంది. రికార్డ్ చేయలేదు. జస్ట్ నేను ఫ్లోలో హ్మ్. ఇట్లనే ఎళ్ళిపోతా ఉంటది. ఆహ్, లేట్ మళ్ళీ అవుతుంది. నాకు చెప్పాను 1 మంత్ అయిందని మోస్ట్‌లీ అండ్ ఆ! కొంచెం ఐడియా ఉంది చూద్దాము. తర్వాత ఓకే. లైవ్ క్లాస్ జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు నేనవుతాను. ఈలోపు ఇవ్వండి అని ఆ! అడగమన్నాను. అవునవును. నన్నడిగినారు అమిత్. బట్ అది హ్మ్. నేను చెప్పానన్నమాట. నేనెప్పుడు చేయలేదు రికార్డింగ్ సెషన్స్. బట్ నా బ్యాచ్‌కి ఎప్పుడైనా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. నాతో ఎప్పుడైనా టచ్‌లో ఉండొచ్చని చెప్పాను. సో, మీకు వాట్సాప్ గ్రూపు ఒకటి ఇట్లే ఉంటదన్నమాట పర్సన్స్‌తో. దాంట్లో మీరు ఎప్పుడు క్వెషన్ ఫిల్ చేసినా వెంటనే కొన్నిసార్లు రెస్పాండ్ అవ్వకున్నా, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అట్లా నైట్ టైమ్ నేను పనుకునే ముందర అన్ని క్వెషన్స్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఫినిష్ చేస్తానన్నమాట. లైక్ కొన్నిసార్లు చాట్‌లో చెప్పలేనన్నమాట. సో, విల్ హావ్ ఎ కాల్ అండ్ హ్మ్. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అన్నమాట. ఓకే. యాహ్! యాడ్ మీ ఆల్సో ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఆ! ఓకే. మనోజ్ మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? VMware‌కి సెపరేట్‌గా జాయిన్ అవ్వాలా? వీఎంవేర్ లేదండి. వీఎంవేర్ నేను అంత ఎక్స్‌పర్ట్ కాదు. సో, నేను కవర్ చేయట్లేదు అసలది. నా కరిక్యులంలో కూడా లేదెప్పుడు. లైక్ బేసిక్స్ కావాలంటే చెప్పగలుగుతాను కానీ, లైక్ అది కూడా ఓవర్ వ్యూ ఇస్తానంతే. లైక్ 1 హుహు. డే సెషన్ ఆ రేంజ్‌లో ఇవ్వలేను. ఇంకా మీకు కావాలంటే లైక్ ఏదన్నా క్లౌడ్ గూడా నాకు పబ్లిక్ క్లౌడ్ నేను కూడా పెద్ద ఎక్స్‌పర్ట్ కాదన్నమాట అస్సలు. నేను ఓపెన్ స్టాక్ ఎక్కువ వర్క్ చేశాను. సో, ఓపెన్ స్టాక్ మీద నాకు ఐడియా ఉంది. పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్, అజూర్ నాకంత నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదన్నమాట. అది నాకు అంత దాని పైన ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసేంత అనిపించలేదు. సో, నాకు ఓపెన్ షెల్ స్టాక్ స్క్రిప్టింగ్. అయితేనే చెప్పగలను. సెల్ స్క్రిప్టింగ్ యాక్చువల్‌గా అదొక సెపరేట్ కోర్స్ అండి మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఓకే. అది కూడా ఒక 2 మంత్స్ చెప్పే కోర్స్ అన్నమాట. సెల్ హుహు. స్క్రిప్టింగ్ మామూలు బేసిక్స్ కంపల్సరీ కవర్ చేస్తానన్నమాట. లైక్ మనం లూప్స్ ఎట్లా రాస్తాము. లైక్ ఎందుకంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ప్లే బుక్ లేదు. లేదంటే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో ప్లే బుక్ కాకుండా స్క్రిప్ట్‌లో ఒక 10 హోస్ట్‌లు అప్ టైమ్ చూడమంటే ఎట్లా చూస్తావు అనే క్వెషన్ అడగొచ్చు. లైక్ వెరీ బేసిక్ క్వెషన్ అడగొచ్చు.
సో, అట్లాంటి టైంలో మనం లూప్స్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? లైక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఎకో $0 అంటే లైక్ మనం ఒక కమాండ్ అవుట్‌పుట్‌ని చూసి నెక్స్ట్ కమాండ్‌కి ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే మనం మధ్యలో ఏ చెక్ పెట్టుకోవాలి? అట్లాంటి బేసిక్స్ కవర్ చేద్దాం. ఓకే. బట్ కంప్లీట్ ఇన్ డెప్త్ బాష్ స్క్రిప్టింగ్ అయితే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొద్దు. లైక్ ఎందుకంటే అదొక సెపరేట్ కోర్స్ మళ్ళీ. ఏదైనా మాకు ఆహ్, ఏదైనా నెట్‌లో సజెస్ట్ చేసినా దాన్ని చూసి వెళ్తాము. బాష్ స్క్రిప్టింగ్‌కా? యాహ్! ఏ టాపిక్ అయినా ఎక్కువ. షూర్. షూర్. మీకు చెప్తాను నేను. ఓకే. హ్మ్. అండి రేపు సారీ కంటిన్యూ. ఐ హావ్ క్లాస్ గుడ్ ఇంకా నేను ఆల్రెడీ 23rd నుంచి అండి అయితే ఇంకా? క్లాసెస్ ముందే కవర్ చేస్తా. 23-31 గ్యాప్ అన్నమాట అంతే. ఓకే. క్లాసెస్ ఆల్‌మోస్ట్ ఇంక ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అనుకుంటే రేపటి నుంచి ఇట్లా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్‌గా క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాము. అవును. మెటీరియల్ ఇది డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్తారు కదా! డాక్యుమెంటేషన్ షేర్ చేస్తాను మీకు. మీకు ఈచ్ కాన్సెప్ట్ కవర్ అయ్యాక లైక్ దాని గురించి డీటెయిల్డ్‌గా అండ్ ల్యాబ్ ఎక్సర్‌సైజ్ అవన్నీ చూపించాను గదా!